ملک میں تقریباً ہر سال گندم کا بحران، ذخیرہ اندوزی اور مہنگے آٹے کا مسئلہ سر اٹھاتا ہے، مگر اس مرتبہ گندم کی ریکارڈ پیداوار، درآمد کی گئی گندم کی وجہ سے آٹے اور روٹی سستی ہوئے، ساتھ ہی مہنگائی کی شرح میں کمی آئی جو کہ 17.3% پر آ چکی ہے۔ رواں برس ملک میں گندم کی بمپر 2 کروڑ 90 لاکھ ٹن پیداوار ہونے کا امکان ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 14 لاکھ ٹن زیادہ ہے۔ مجموعی ملکی پیداوار میں سے 2 کروڑ 40 لاکھ ٹن گندم پنجاب کی ہوگی، لیکن پھر بھی پنجاب میں گندم کا بحران ہے۔ کسان سراپا احتجاج ہے کیونکہ پنجاب حکومت کسان سے وعدے کے مطابق 3,900 روپے کی سپورٹ پرائز پر گندم خریدنے سے اب انکاری ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ٹیکس فری زرعی لابی حکمراں سیاستدانوں کا اثاثہ ہے۔ دو لوگوں کا گٹھ جوڑ زرعی پالیسی میں ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں گندم کی مہنگی ترین سرکاری قیمت مقرر کی گئی جو اس سال بھی برقرار رکھی گئی، اور اب موجودہ صورتحال کا سارا ملبہ شہباز حکومت گلسا نگراں حکومت پر ڈال رہی ہے، جس نے عالمی منڈی سے سستی گیہوں کی امپورٹ کے دروازے کھول دیے تھے۔ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ حکومتی گوداموں میں 42 لاکھ ٹن گندم کی موجودگی اور گندم کی بمپر فصل کے باوجود نگراں حکومت نے تقریباً 36 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ گندم درآمد کی اجازت کا عمل پی ڈی ایم حکومت کے دوران 13 جولائی 2023 کو شروع ہوا تھا، جس کی تکمیل 26 مارچ کو موجودہ حکومت کی جانب سے آخری جہاز لنگر انداز ہونے تک اجازت دینے کے بعد تک جاری رہی۔ اس بات کا اعتراف وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین نے باقاعدہ کیا ہے۔ ویسے تو نگران حکومت کا دور معاشی فیصلوں کے حوالے سے، معاشی کارکردگی کے حوالے سے بہترین رہا ہے، اس کا ہمارے اس پروگرام میں مسلسل ذکر ہوتا رہا ہے، مگر گندم کی اس امپورٹ کے معاملے پہ موجودہ حکومت نے نگراں حکومت کو بڑا ذمہ دار قرار دیا ہے، مختلف قسم کے الزامات لگائے ہیں، تحقیقات کی بات کی ہے، اور یہ پوری صورتحال جو ہے نگراں حکومت کا جو پورا دور رہا ہے، اس حوالے سے لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں موجودہ حکومت میں اس حوالے سے اطمینان کی کیفیت نہیں ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اور اس تازہ ترین بحران کی بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق نگران وزیر اعظم محترم انوار الحق کاکڑ۔ بہت بہت شکریہ کاکڑ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ فرمائیے گا کہ یہ جو تمام مجموعی صورتحال سامنے آ رہی ہے، جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کیسے ہم کہیں کہ آپ بری ذمہ ہیں اس بحران سے جس کا کہ اس وقت ہم سامنا کر رہے ہیں گیہوں کی کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں جی، پہلے تو ہم اس میں جو ایلیگیشن ہے اگر اس کو فریم کیا جائے، اس میں یہ نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ہمارے دوران امپورٹ ہوئی پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو گندم 3.6 ملین میٹرک ٹن یا 3.4 ملین میٹرک ٹن کے قریب، وہ اس کا اجازت کیوں دی گئی؟ یہ بنیادی سوال ہے جس کے ارد گرد یہ بات ساری ریوالو کر رہی ہے۔ میں آپ کے ناظرین کو بتاتے چلوں کہ یہ اجازت ہمارے دور حکومت میں کوئی نیا ایس آر او دے کے، کوئی نئی امپورٹ پالیسی آرڈر دے کے نہیں ہوا تھا۔ یہ پچھلے 4 سالوں سے کووڈ کے دوران جب اجناس، غذائی اجناس جو تھی ان کی دنیا میں کمی کا سامنا تھا، اور دنیا میں ایسی صورتحال تھی کہ جو سپلائی چین تھی وہ انشور نہیں ہو رہی تھی، اور فار رائٹ ریزن اس وقت ریگولیٹری ڈیوٹیز ختم کر کے یہ امپورٹ پالیسی آرڈر انٹروڈیوس کیا گیا، اور یہ پچھلے 4 سالوں کے ساتھ تواتر کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ ایون سابقہ پی ڈی ایم حکومت نے نہیں نکالا، یہ عمران خان صاحب کے دور میں، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ ظاہر درست فیصلہ تھا، آپ کو جو ہے نا اسٹریٹجک کموڈٹی چاہیے تھی تو امپورٹ کو آپ انکریج کر رہے تھے۔ اس دوران میں جب ہم آئے، یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تسلسل کے ساتھ یہی پالیسی تھی۔ اس میں اسیسمنٹ جو آئی ہے وہ یہی آئی تھی کہ کنزمپشن ٹارگٹ آپ کا 31.2 یا 4 ملین میٹرک ٹن کے قریب تھا، اور جو پروجیکٹڈ بمپر کراپ کے ہوتے ہوئے اندازہ تھا کہ 27 اور 28 ملین میٹرک ٹن کے بیچ میں کہیں ہونا تھا۔ تو جو سپلائی گیپ تھا وہ 2-3 ملین میٹرک ٹن کا تھا۔ اس کے لیے 2 طریقے کار ہم اپنا سکتے تھے کہ یا تو گورنمنٹ پروکیور کر لیتی خود تھرو ٹی سی پی، اور ہم یہ گیپ فل کر لیتے، جس میں ہم نے
हुकूमत का ज़र मुबादला इस्तेमाल करना था, पब्लिक एक्सचेकर की मनी का इस्तेमाल करना था। यहाँ पर जो डिस्कशंस हुई अर्लियर पीडीएम गवर्नमेंट ने भी की थी, और वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनकी भी दुरुस्त अप्रोच थी कि अगर वो टीसीपी एक ऐसा इदारा बन गया है जिसका जो डेट सर्कल है वो बज़ाते ख़ुद कई सवालात पैदा कर चुका है, कुछ 250-300 अरब रुपए के आसपास अंडर डेट है। जो ही आप गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट करते हैं वो आगे फ्लावर मिल्स को देती है, फिर उनसे रीपेमेंट आती है, उस साइकिल में ये पूरी डिस्टर्बेंस हुई है। तो लिहाजा फ़ैसला ये किया गया कि गवर्नमेंट को इस काम से बाहर निकाला जाए, और ये जो गैप है अगर मार्केट फोर्सेस उसको फिल इन करती हैं तो लेट देम डू, क्योंकि बाय लॉ उनको ही इजाज़त थी और वो कर सकते थे, उसके लिए किसी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत, जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि नहीं थी। ये इम्पोर्ट बिल ऑर्डर जो है ये एक तसलसल से चला रहा था। फैसिलिटेशन स्टेट बैंक ने एलसीज की दी हैं। देखें उस दौरान में एक एतराज़ ये भी उठाया जा रहा है कि आप पे फॉरेन एक्सचेंज का जो प्रेशर था, डॉलर्स नहीं थे, आप इस मुल्क में चॉकलेट इंपोर्ट कर रहे थे, लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट कर रहे थे, गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे थे, तो अगर शॉर्ट फॉल था जो कि फूड सिक्योरिटी की वजारत ने प्रोजेक्ट किया था, इनकी साबका हुकूमतों में भी किया था, हमारे दौरान में भी उन्होंने पेश किया था, उसमें किस टूल के तहत और क्यों, दोनों सवाल आते हैं, क्यों हम रोकते। वो गंदम आई, प्राइवेट सेक्टर ने उसमें इंटरवीन किया। फ़र्क सिर्फ ये था कि पिछले दौरानिए में जब भी इंपोर्ट होती रही तो इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की कीमत ज़्यादा होती थी। इस मरतबा यूक्रेन की सिचुएशन की वजह से, रीजनल सिचुएशन की वजह से वो गंदम की सप्लाई जो थी वो सस्ती पड़ी, तो प्राइवेट सेक्टर ने उसमें एक अपॉर्चुनिटी शायद तलाश की और उन्होंने इंपोर्ट किया और मार्केट में फ्लावर मिल्स को डायरेक्ट देके उन्होंने आटा देना शुरू किया, जिसकी वजह से ग़िज़ाई अजनास खुसूसी तौर पर आटे की कीमत कम हुई। अच्छा काकर साहब, ये तफसील से हमने आपके जो बुनियादी जो हमारे सामने सवालात हैं उनके जवाबात तो आपने दी। अभी तक ये बात नहीं हुई है कि बहरहाल इंपोर्ट की इजाज़त देना, फ्री मार्केट को अलाउ करना, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। इससे शायद इन्फ्लेशन में भी कमी जो आ रही है इसमें उसने भी कंट्रीब्यूट किया हो। ऑब्वियसली आटे और नान और रोटी की कीमतें किसी भी पाकिस्तानी के लिए इंतहाई परेशान कुन कैफियत के अंदर दाखिल हो गई थी, ये सब ठीक है, मगर इसको कैलिब्रेट करना चाहिए था कि कितनी इंपोर्ट हम रखें और उसमें जो है वो बाकायदा उसको कैलिब्रेट करना चाहिए था। ये इसकी अनएंडिंग जो परमिशन थी वो अलाउ नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से ग्लट हो गया, बहुत ज़्यादा जो है वो सप्लाईज आ गई। मैं अर्ज़ करता हूँ, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें इसमें दो चीज़ें हैं। फॉर इंस्टेंस आप गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं या कोई भी एक्सपेक्ट करता है, ये तो हाइंडसाइट के साथ बात हो रही है कि आप कैप कर देते। अब जो ही आप लेट से 2 मिलियन टन पे करते, 3 पे करते, 4 किसी भी पे करते, तो दूसरे फेज़ में ये सवाल उभरना था कि ये 4 मिलियन टन प्राइवेट सेक्टर में, चूँकि हमने पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट का तो इनकार कर दिया था, तो प्राइवेट सेक्टर में किसको अलाउ होगा, किसी मखसूस ट्रेडिंग कंपनी को होगा, इंडिविजुअल को होगा, उनको आप कोटा रजीम में लेके आएंगे, परमिट रजीम में लेके आएंगे, तो वहाँ पे फिर किकबैक्स की जो लेन देन का हमारे यहाँ बदकिस्मती से अब बाकी दुनिया में भी होता है, कल्चर स्टार्ट हो जाना था। हम गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को मिनिमाइज हमने कर दिया। जो एक्सेस की बात या इतराज़ आ रहा है, देखिए जब जो लोग मार्केट फोर्स को समझते हैं, सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल को समझते हैं, प्राइवेट सेक्टर जब डिमांड उसकी ख़त्म हो जाएगी या केटर फॉर हो जाएगी, तो मुझे इतना कोई भी प्राइवेट सेक्टर में हिमाकत नज़र नहीं आती कि वो उससे एक्सेस मंगा कर सप्लाई चेन को बढ़ाकर अपना नुकसान करेंगे। क्यों करेंगे? मतलब ये लॉजिक इस बात को तस्लीम नहीं करती। प्राइवेट सेक्टर उसी हद तक सप्लाई करेगा जिस हद तक डिमांड होगी, वो क्यों एक्सेस में जाएंगे। इस वक्त भी कोई हमारे यहाँ जो प्रोड्यूस आई है वो कुछ सरप्लस नहीं आई है, बेहतर आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप हुआ है, पिछले साल भी हुआ था। बम्पर क्रॉप ने जो टारगेट है आपका कंजम्पशन का वो 31.4 या 5 मिलियन मेट्रिक टन है, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ, वो 28 और 29 के बीच में, तो 2 और 3 मिलियन मेट्रिक टन के बीच में तो सप्लाई गैप आज भी मौजूद है। तो
تو یہ تو ایشو ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کنزمپشن ٹارگٹ سے کوئی زیادہ مارکیٹ میں فلڈ ہوگی. بہت شکریہ جناب انوار الحق کاکڑ ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وزیر اعظم. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.